اچھا علی بھائی، کشف و الہام جو ہے یہ اس پہ نہ صرف امت مسلمہ کا بلکہ پوری تمام انسانیت کا جو ہے تواتر کے ساتھ اجماع ثابت ہے ماشاءاللہ، اور ہر دور میں رہا ہے. تو یہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. پچھلے اتوار میں تو ہم قائل ہیں، میں نے مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈ کروایا ہے کشف اور الہام کے اوپر. میں قائل ہوں کہ اگلی امتوں کے اوپر کشف اور الہام ہوتے تھے. میں نے باقاعدہ قرآن سے حوالے دیے ہیں، احادیث سے حوالے دیے ہیں. میں اس لیے قائل ہوں کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں کا دروازہ بند سوائے مبشرات کے. صحابہ نے آگے کراس کوسچننگ کی ہے کہ یہ مبشرات کیا ہیں، تو بڑا اچھا موقع تھا. فرماتے کہ جی کشف ہے، الہام ہے، جیسا کہ سیدہ مریم کو ہوا، موسیٰ کی ماں کو ہوا. آپ نے فرمایا اس سے مراد سچے خواب ہے. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ خوابوں کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیبی خبر آنے کا. کشف کے بارے میں ابن تیمیہ بھی قائل ہے کشف کا، مجھے پتا ہے، صوفی ہے، اس کی 11ویں 12ویں جلد میں اس نے کشف کا لکھا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ جاگتے میں دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ سوتے میں دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے اولیاء اللہ ختم ہو گئے ہیں دنیا سے، ہمیں جھوٹا کریں. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹا کریں. پریکٹیکلی دنیا تو اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے نا. میں ڈینائی کر رہا ہوں نا. ایک ولی یہ سامنے لے آئے، میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا سامنے گا، مشین ڈیزائن کا، جس میں جو ہے 5 لیٹن کے جو ہے وہ الفابیٹس ہوں گے، 3 جو ہے وہ یونانی لینگویج گریک کے ہوں گے، کچھ انگلش کے ہوں گے. وہ یہ بزرگ کشف کے ذریعے وہ فارمولا پڑھ کے بتا دے مجھے کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. نہیں، اس پہ وہ جواب دیتے ہیں نا. کیا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انبیاء گزرے ہیں ہاں انہوں نے ایٹم بم کیوں نہیں دے دیا آپ کو؟ وہ دے سکتے تھے، بالکل دے سکتے فارمولا دے جاتے ہیں. دیکھا اب ان کو پتا چل گیا کہ ان کا کمپیرزن نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں آپ نے انڈکلیئرڈ ان کو نبی مانا ہوا ہے اپنے صوفیاء کو، تبھی انہی کا کمپیرزن کرواتے ہیں. نبی دے سکتے تھے، دیا کیوں نبی نہیں، وہ اس لیے کہ ان سے سوال نہیں ہوا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے دور کا اگر کوئی پیغمبر ہوتا آپ کو ایٹم بم کا فارمولا بھی دیتا، اس سے جب منہ مانگا معجزہ دیا جاتا. ایٹم بم سے بڑی چیز کر دے دی ہے اس نے. ایٹم بم تو فزیکل فینومینا آف نیچر کو آپ نے یوز کیا نا. ایٹم بم سے بڑی چیز یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ میں سے پیدا ہو. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. ایٹم بم بنانے سے بڑی چیز ہے کہ انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہوں. بخاری و مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے وضو کیا، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا، تب بھی پانی زیادہ تھا اور ایک پیالے میں رکھنے سے. میں کہتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی گفتگو میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی سائنس پروف کر کے نہیں بتا سکتی. سائنٹیفکلی معجزہ پروف ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو سائنٹیفکلی سائنسدان کر کے دکھا دے وہ معجزہ ہی نہیں ہو سکتا. قیامت تک کوئی یہ کام نہیں کر کے دکھا سکے گا، ورنہ اللہ کے نبی کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی، نعوذ باللہ. یہ ایسا ہوگا ہی نہیں. ایٹم بم E=mc² فارمولے کے تحت ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا، اور اس کو یوز کیا گیا نا. اگر آج کے دور کا پیغمبر ہوتا تو یہ بھی کر کے بتا دیا جاتا. باقی اس میں ایک اور بھی ایڈریس کر دوں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ غیر مسلم کر رہے ہیں، مسلمانوں نے کیا کیا. ان ساری چیزوں کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں. عباسیہ دور کے اندر الجبرا، جس کے اوپر پوری الیکٹرانکس چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بولین الجبرا 0-1 اور ٹیگنومیٹری، یہ سب مسلمانوں نے کی جاتا. دوسرا میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، سائنس از دا کامن ریلیجن among all the humans on the face of earth. سائنس ایک مشترکہ مذہب ہے، دین کی بات نہیں ہو رہی، مشترکہ اسکول آف تھاٹ ہے تمام لوگوں کا. دیکھیں کرسچنس، ان کی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، ایتھیزم کے ماننے والوں کی کنٹریبیوشن ہے، یہودیوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے. یہ کسی ایک کا تو مذہب ہی نہیں ہے. لہذا سائنس کو کیوں غیر مسلم کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے کہ وہ اون کریں یا صرف مسلمان اون کریں؟ یہ تو سب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتا، جو ایفرٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. لہٰذا ایک کشف کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھا ہوا فارمولا میرا پڑھ کے بتائے نا. ان کا تو دعویٰ ہے نا، میرا دعویٰ ہے کہ آج اگر پیغمبر زندہ ہو اور پیغمبر کی نبوت سٹیک پہ لگی ہوئی ہو اور میں اس کو یہ چیلنج دے دوں کہ آپ یہ کر کے دکھا دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی لمحے میں یہ سب کچھ بڑھا دے گا اور وہ دکھا بھی دے گا. نبی کے لیے معاملہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ کشف ہے اور آج تک اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جاری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ معاملات ہیں. ان کو کہ آپ اپنی چیزیں بتائیں، اور یہ کہتے ہیں جی وہ دماغ ریڈ کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. میرے بھائی یہ نباز ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ شکلیں دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس دی میٹر کی سپلی آئی ہے تے ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ جناب وہ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤੇ جناب ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ نہیں پیا ਹੁੰਦਾ. تو وہ شکل دیکھ کے وہ تیر لگاتے ہیں، لگ گیا تو تکا. ورنہ تو اللہ کے بندوں یہ ساری چیزیں اگر اس طریقے سے کنٹرول ہوں تو یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ مائنڈ کو کنٹرول کر کے امریکن پریزیڈنٹ کا دماغ کیوں نہیں کنٹرول کرتے کہ وہ سارے ایٹم بم جو ہیں اس کے کوڈ اس کے پاس ہوتے ہیں، پینٹاگون سے سارے ایٹم بم جو ہیں وہ چلا دیے جائے امریکہ کے اوپر، ختم ہی ہو جائے کام.
تو یہ سب کا سب فراڈ ہے. ہم حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں. اور مسئلہ نمبر 6 بھی میرا ریکارڈڈ ہے. کشف الہام یہ کوئی چیز نہیں. شرع صدر ہونا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے یا کسی کو خواب میں کوئی اشارہ کروا دی جائے. اور خواب بھی مسلمانوں کی صرف نہیں, غیر مسلم کو بھی خوابوں میں ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جن کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ کئی ڈسکوریز کی ہیں. یہ بنزین کی سٹرکچر خواب میں دکھائی گئی تھی سائنٹسٹ کو. اور اسی طریقے سے یہ جو کپڑے سینے والی مشین تھی یہ بھی خواب میں اس کو دکھایا گیا تھا کہ نوک والی شکل میں اس میں نوک والی جگہ پہ سوراخ کیا جائے. عام سوئی کے تو بیک سائڈ پہ ہوتا ہے نا. یہ مشین اس نے بنا لی تھی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بانس کچھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی چونچوں کے اندر جو ہے وہ دھاگے پہ ہوئے ہیں. یہ اس کو کلک کر گیا تو اس نے وہ بنا لی. اس طرح کی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ, کافر بھی خواب کے ذریعے اس کو غیب کی خبر مل سکتی ہے, صرف مسلمان کے نہیں. ہم قائل ہیں غیبی خبروں کے. کشف الہام کوئی چیز نہیں ہے, نہ اس چیز سے کوئی ہوتا ہے. یہ اگر کسی کو کوئی شیطان کوئی چیز دکھا دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے ایسا ہو رہا ہے, پریکٹیکلی کوئی ڈیفینیٹ علم یہ نہیں. اچھا لیکن یہ جو بڑی مشہور ہوا ہے اس کے بارے میں ٹی وی پہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی پروگرام کیا اور بھی لوگ بتاتے ہیں. شاہ نعمت اللہ ولی, شاہ نعمت اللہ ولی کاظمی جو ہیں, یہ ان کے بارے میں تو کہتے ہیں ان کی کتاب جو ہے مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ شہید کے زمانے سے. جناب یہ اتنی امبیگوس چیزیں ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس کاؤنٹر چیک نہیں ہے کہ اس کی کتاب کس نے سیو کی, یعنی قرآن کو تو آج ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کہ فوراً بعد 25 سال کے اندر سیدنا عثمان نے نسخے لکھوائے اور وہ نسخوں کی آپ جو ہے وہ ریڈیوگرافی کے ذریعے لائف بھی جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے 1350 سال پرانا ہے. تو یہ نسخے سامنے لے کے آئیں, ان کے سن ثابت کریں ایگزیکٹ, اور وہ کاربن ڈیٹنگ کے اوپر نسخوں کو لے کے آئیں. یہ تو یہ کریں نا, یہ کر کے دکھائیں نا, پھر پتہ چلے گا. قرآن کے اوپر تو یہ پرفارم ہو گیا نا. کاؤنٹر چیک کوئی نہیں ہوتا یار. لوگ ایسے سے دعوے کرتے ہیں. میں یعنی پریکٹیکلی آج کے دور میں نے لوگوں کے جھوٹ پکڑے ہیں کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ابھی تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کتنے جھوٹ پکڑے گئے. انہوں نے تو کتنی بشارتیں سنائی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, حالانکہ وہ سیاسی طور پہ تو مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں اور ایسے فیل ہوئے کہ ان کے بعد کوئی رسک بھی نہیں لے رہا اس طرح کی کوئی چیزیں بیان کرنے کا. تو میرے نزدیک ان کو خواب آتے ہیں, شیطان خواب میں نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں جو احادیث میں آئی ہے, میں نے پورا لیکچر دیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. بالکل. اہل حدیث کے علماء کا موقف باطل ہے کہ صرف صحابہ دیکھ سکتے تھے. میں نے بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی سے ثابت کیا ہے تابعین تبع تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, اور قیامت تک آج کے دور کے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. نہیں, اہل حدیث کا یہ موقف تو نہیں. موقف ہے نا, جب وہ انکار کر دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضور کی شکل کیسی تھی, صرف صحابہ کنفرم کر سکتے ہیں, تو انڈائریکٹلی انکار کر رہے ہوتے ہیں نا. نہیں تو یہ بات تو غلط تو نہیں ہے. نہیں, بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ واقعات بھی تو بتائے نا. میرے سے پہلے کس نے یہ واقعات بیان کیے ہیں کہ تابعین تبع تابعین نے بھی دیکھی. تو کیٹاگوریکل ڈرائی کرتے ہیں, ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں. ان کے جتنے لیکچر دیکھیں خواب کے اوپر, ایون شیخ زبیر صاحب کی میرے ساتھ گفتگو ہے, اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کا موقف اڈاپٹ کیا. انہوں نے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ نہیں جی آج کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ تو نہ کہیں, بیلنس کہیں کہ آج بھی کنفرم ہو سکتا ہے, کتاب و سنت کے دائرے میں ہو, یہ نشانیاں ہوں, اور پھر بتائیں کہ تابعین تبع تابعین. یہ دوسری پکچر ہی نہیں بتاتے ہیں, یا پھر تابعین کا بھی انکار. جی انکار کریں نا, یہ چھپاتے ہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرا اہل حدیث سے اختلاف یہ نہیں ہے کہ یہ اقراری مطلب انکاری ہے. یہ ان کا جرم یہ ہے کہ اقراری نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں انکاری ہے؟ ان کی جرت ہے انکار کرتے ہیں حدیث کا, لیکن سب سے بڑا جرم ہے کہ انہوں نے حق چھپایا. اقراری بھی نہیں ہے, انکاری تو نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہوتا ہے نا. کہتے ہیں جی ہم کب جو ہے وہ انکاری ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے کس اہل حدیث عالم نے تقریر کے اندر ہی آگے حدیث بیان کی ہے؟ آپ اگر بیان کیا تو لکھا ہوتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. نہیں بھائی, لکھو ریپلائی ٹو بزرگان دین آف اہل حدیث. ان کو ریپلائی دے, مجھے نہ ریپلائی دے. ریپلائی اپنے بزرگوں کو دے کہ ہاں جی آپ ہمارا اصل بزرگ ہے جس نے ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نے بتائی تھی. میں فور سیک آف نہیں, اس پہ تو نواسف نے آپ کو کافی پکیاں دے دی, ٹھیک ہے, وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. مرضی پکیاں دو, میں لواؤں گا انشاءاللہ. روحیں جو ہے جی مرنے کے بعد کیا لوٹ کے اپنے گھروں میں اور دنیا میں آتی ہیں؟ مردوں کو خاص طور پہ لینے کے لیے آتی ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے کہ کمرے سے خوشبوئیں آتی ہیں. جی گھر گھر میں ایسی بات جی پریکٹیکل میں خوشبوئیں آتی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ پریکٹیکل روحوں کی جو خوشبوئیں صرف مسلمانوں کے گھروں سے نہیں آتی ہیں, ہندوؤں نے بھی ایکسپیرینس کیا. تو ہندو ہو جاؤ تسی پھر. یہ کوئی دین کی دلیل نہیں ہے. ٹنڈولکر کہتا ہے کہ میں فلاں مندر سے ہو کے آتا ہوں, سر رومال باندھتا ہوں تو سینچری مارتا ہوں. تو آڈے سارے مسلمانوں نے سینچریاں نہیں ماری ہیں جنہیں ٹنڈولکر نے ماری ہیں. 100 سینچریاں مار چکے ہو, اور ریکارڈ قائم کرتا ہے ایک ہندو نے, نام مختون, جس کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوئے, اس نے 100 سینچریاں ماری ہیں. تو آڈے سارے بزرگ مل کے یار
14-15 ਸੈਂਚਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਨਾਬ, ਸੈਂਚਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਵੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਜ਼ਾਮ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਚਰੀ नहीं मार सकते। यार ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਨੇ, अगर यही दलील है। ये सारी बातें जो है ना, ये हिंदू भी करते हैं, ये ईसाई भी करते हैं। हिंदुओं की रूह होती है ना, उनको तो नहीं तो उनकी जब रूह से खुशबुएं हो रही हैं तो आप क्यों नहीं हिंदू हो जाते हैं? जिनकी मरने के बाद रूह से खुशबू आ रही है, बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब किसी काफिर की रूह निकलने का जिक्र किया तो आपने दांत पे यूं हाथ रख लिया, फरमाया बदबू आई है। तो काफिरों की रूह से तो बदबूएं आनी चाहिए, तो काफिरों को तो खुशबुएं आ रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पे आपको ऐसा कौन सा काफिर मिला जिसे कहा मैं खुशबू आई? कहते हैं ना यार, आप किताबें तो पढ़े ना, काफिरों से आप जाके इंटरव्यू तो लें। आपको ये नजर आता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के मजार पे जाने के लोगों के मसले हल हुए हैं, लोग तो बाबा गुरु नानक के मजार पे भी जाते हैं, उनके मसले हल होते हैं। मसले अल्लाह ही हल करता है। मैं रूह आ सकती है कि नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। रूह इल्लीयीन और सिजीन में है, वो अल्लाह के पास चलेगी। अलबत्ता उन रूहों का ताल्लुक कब्रों में पड़े हुए मुर्दों के साथ एक अनसीन ताल्लुक रहता है, बरज़खी, जिसको हम देख नहीं सकते, ना किसी वीडियो कैमरे में कैद कर सकते हैं। वो ये सिर्फ वीडियो कैमरे में वो चीजें कैद होती हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती हैं, जो है वो आलम गैब से ताल्लुक रखने वाली चीज है, गैब की दुनिया से, वो आप फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन फरिश्ते तो आते होंगे ना? फरिश्ते भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, खुशबू नहीं आ सकती? नहीं ना, आप कैसे काउंटर चेक करेंगे? आपको किसी जगह लिखा है कि इस तरह की खुशबू आए तो ये फलां फरिश्ते की खुशबू होगी, खुशबू से कैसे आप जज कर सकते हैं? हो सकता है कोई जिन हो। बाद वक्त मरते हुए ये प्रैक्टिकली लोगों ने, बेशुमार लोगों ने देखा है कि वो बंदा ऐसे बंदे का नाम ले लेता है कि जिसको माइट भी, जैसे मुझे एक बंदे ने बताया, वो कहता है जी मेरी जो वालदा थी उन्होंने सारी जिंदगी उनको खाला ने पाला, माँ देखी ही नहीं, लेकिन जब फोत होने लगी हैं उन्होंने अपनी उस माँ का नाम ले लिया। तो नाम ले लिया तो इससे कौन सा दीन का मसला साबित दीन का होगा? मसला नहीं, वो वैसे कहते हैं कि यार पता नहीं उनको नजर आता है क्या सिलसिला होता है। चलो देन व्हाट, इससे को मेरी आखिरत का फैसला तो नहीं होने वाला। मुझे तो ये फैसला करना है, मैंने मसला नंबर 117B दिया है, 117A और B अज़ाबे कब्र के ऊपर। उसमें मैंने बताया कि मोमिन की जब रूह निकलती है तो क्या मामलात होते हैं, जब काफिर की रूह निकलती है, फासिक की, तो क्या होते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि आपकी रूह इस हाल में निकले कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बाकी ये कहना कि चेहरे पे किसी का नूर नजर आ रहा था, ये कोई दलील नहीं है। आप गोरों की लाशें देखें, नूर नजर आते हैं, ठीक है, ये नूर कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता, चिट्टा होना नूर नहीं होता। कलमा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कलमा भी अगर कोई कादियानी कलमा पढ़ लेता है, उसके कलमे को ये मान लेंगे? वो अकीदे को देखा जाएगा ना। ये जो कहा गया कि आखिरी कलाम उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बाकी सारे अकायद के साथ है। अगर कलमा किसी ने नहीं भी पढ़ा, किसी की नागहानी मौत हो गई है, कलमा तो उसको नहीं मिला, तो क्या मतलब है कि वो बंदा ईमान पे नहीं दुनिया से गया? ये अल्लाह ताला को स्पेशल किसी को प्रोटोकॉल देता है कि उसके साथ ऐसा मामला हो जाता है। बाकी कहते हैं जी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है, तो सैयदा हमजा, उनके साथ तो उनका नाक भी काटा गया, कान भी काटे गए। सही बुखारी में आता है साबित अंसारी रदियल्लाहु ताला, आसिम बिन साबित अंसारी, मतलब उनके साथ क्या कुछ करने लगे तो भीड़ों का छत्ता आ गया हिफाजत करने के लिए। बाज़ औक़ात हिफाजत भी हो गई है, बाज़ औक़ात नहीं भी हुई है, ठीक है ना जी। मुसला इसलिए आपने करने से मना फरमाया। ये सारी बातें जो है ना, इनसे कोई दीन नहीं साबित होता। ये देव मलाई किस्से कहानियां सुन के लोग खुश होते हैं। यार कुरान पढ़ें, कुरान जिन चीजों की बात करता है आप उसके ऊपर तवज्जो दें। वैसी सिलसिले के जो शियों हैं उनको मिले, वो आप कहते हैं कि हम दिखा देंगे आपको सारी क्या चीज? नक्शबंदी वैसी सिलसिला जो है उनको कि हमें ना दिखाएं। आप अपने बुजुर्गों से कहें कि इंजीनियर साहब की मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला पढ़ के बता दें। आपके पीछे तो अल्लाह है ना, अल्लाह ने तो इंजीनियरिंग आंदी है ना, मशीन डिजाइन भी आंदी है। मेरा मशीन डिजाइन का फार्मूला को पढ़ के दस दे। वैसे मैं इतनी बार क्या हो सकता है मशीन डिजाइन की किताब ही खरीद ली है, और भाई तुम किताब ही खरीद लो ना, जदों तक तुम टाइम नहीं लाओगे तुम नहीं पढ़ सकते। अच्छा भाई, जो जनती होते हैं, ये बात भी बहुत लोग कहते हैं कि ये तकलीफ महसूस करते हैं जब उनको पता चलता है कि भाई हमारा जो फलां रिश्तेदार है ना वो जन्नत में चला गया। जन्नत में उनको, जन्नत में तकलीफ होती है? तकलीफ होती है, तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन उनको एक अंदेशा जरूर पहुंचता है। ये हदीस है ऐसी, सुनन नसाई के अंदर मौजूद है कि जब जन्नतियों की रूहें, यहाँ से जन्नती की रूह जाती है तो जन्नती उसको वेलकम कहते हैं, और जब पता चलता है फलां दोज़ख में चला गया तो कहते हैं यार हमारे पीछे से ये तो कम से कम अपने आप को सही कर लेता। इस तरह की हदीस है, मसला नंबर 117B में मैंने बताई है। और इस तरह के मामले, ये बरज़ख के मामलात हैं। और इस तरह की कुरान पाक में भी आयात मौजूद है कि जन्नती जो सहाबा जन्नत में पहुंच चुके थे वो ख्वाहिश करते थे कि हमारे भाई भी हम तक पहुंचे इस जन्नत के अंदर। अच्छा अली भाई ये बताएं, आप नमाजें कितनी पढ़ते हैं रोज? नमाजें, फर्ज नमाजें तो मैं 5 पढ़ता हूँ, बाकी जो नफली नमाजें हैं वो मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं उसको आप पे 50 क्यों नहीं पढ़ते?
50 इसलिए नहीं पढ़ता कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी और मन जा अबिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, सूरह अल-अनाम की आयत है, जो कोई एक नेकी लेके आएगा उसको 10 मिलेंगी। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है कि नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आपकी उम्मत पढ़ेगी तो 5 लेकिन 10 गुना यानी 50 का सवाब मिलेगा। लेकिन आपने उनको शुरू में तो 50 का हुक्म दिया गया ना, 50 का मिला गया। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने सिफारिश की, वो फिर अल्लाह के पास गए। गैरुल्लाह की मदद क्यों मान रहे हैं आप 50 पढ़ें? नहीं, गैरुल्लाह की मदद तो हम मान ही नहीं रहे। गैरुल्लाह की मदद तो तब हो कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर खड़े होकर आंखें बंद करके कहा हो कि अल मदद या मूसा अलैहिस्सलाम जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, मेरी मदद को पहुंचिए। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम सामने मौजूद थे, सबब था, मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया तो वापस चले गए। हमारा तो इख्तिलाफ ज़ाहिर इस बात के साथ है नहीं। आज नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद हो, वल्लाह हम अपना दुनिया और दीन का हर मसला लेके हुजूर के पास जाएं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में आप सब हमारे सामने मौजूद नहीं है, कब्र मुबारक के अंदर है। आज हमारी उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। हमारा दुरूद व सलाम अल्लाह ताला उन तक पहुंचाता है। मूसा अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम की आलम अरवाह के अंदर या उस बरज़ख के अंदर मुलाकात हुई, इधर नहीं आसमानों के ऊपर, और वो ज़ाहिर असबाब थे। गैरुल्लाह की मदद से क्यों साबित करते हैं? इस तरह की गैरुल्लाह की मदद वहां पे किधर आ गए? ज़ाहिर इस बात के मूसा अलैहिस्सलाम सामने मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम सबब बने, मशवरा दिया उन्होंने। ये तो नहीं हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में दफन थे और आज ने फरमाया कि उसने मुझे कब्र से जो है वो टेलीफोन कॉल की है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, या मुझे राब्ता किया है। कब्र में देखा नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, तो एक फौशशुदा बंदा नमाजें पढ़ सकता है, इसका मतलब है? जी पढ़ सकता है, ये तो सही हदीस है। अगर आज कोई कह दे कि फलां वली ने फौजशुदा बंदा, बस उस वली को नबी ना माने। मूसा अलैहिस्सलाम फौजशुदा बंदा नहीं है, फौजशुदा पैगंबर है, और वो अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाजें भी पढ़ते हैं, और इसकी कैफियत हमें नहीं पता, बिल्कुल जिंदा नमाजें पढ़ते हैं। हम कब इनकार कर रहे हैं? और ये नमाजें ऐसी नहीं है कि आप आज अगर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदें और आप अगर आज भी कब्र मुबारक खोदें तो आप आपको लेटी हुई हालत में ही नजर आएंगे। ये नहीं होगा कि आप उठ के आगे पीछे जा रहे होंगे जिस तरह आपको दफनाया गया था। वो नमाजें आज की दुनिया में हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। नहीं, नमाज किस बात की पढ़ते हैं जब उनको शरीयत उनपे कौन से गया? नहीं, वो तो एक अलग सवाल है कि शरीयत क्या। वो तो आप जब जन्नत में भी जाएंगे अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। अंबिया का तो ताल्लुक अल्लाह के साथ रहता है, तो रहते हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम जब कब्र में जाएं तो अल्लाह हमें तौफीक दे, हम कुरान भी पढ़े, नमाजें भी पढ़े, ठीक है, बिल्कुल ये ख्वाहिश कर सकते हैं हम। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे दिखाई दे दिया? वो अल्लाह ताला ने दिखाया ना, शब मिराज दिखाया। सुर टीले के पास, सही मुस्लिम में आता है, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को हुआ क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्री, अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, बिल्कुल ठीक है। और फिर जब आप छठे आसमान पे गए, वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंचे हुए थे, अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया और वहां मुलाकात हुई। इससे गैरुल्लाह की मदद, गैरुल्लाह की हम गायब में मदद के खिलाफ है। आप काफिर से भी मदद लें, सुन्नत है। मैंने साबित किया, मुफ्ती अकमल साहब के शैतानी धोखे के जवाब में मैंने क्लिप है जो लाखों लोग देख चुके हैं। आप यूट्यूब पर लिखें मुफ्ती अकमल साहब के शैतानी धोखे का जवाब, तो उन्होंने यही कहा है कि जी ये इस किस्म की मिसालें दी हैं। तो मैंने उसमें यही बात की है कि हम जाहिर में तो काफिर से भी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इस हाल में हुई कि आपकी ज़रा गिरवी रखी हुई थी, ज़रा गिरवी रखी हुई थी काफिर के पास। आपने तो काफिर यहूदी से भी मदद ली है जाहिर इस बात में। मसला है गायब में पुकारना। नहीं, लेकिन अली भाई देखे ना, दुनिया में ऐसा कौन सा बरेलवी, देवबंदी, शिया भी, मेरा ख्याल है ऐसा कोई नहीं। और मेरा ख्याल है शायद दुनिया में कोई मजहब ऐसा ना हो जो ये कि जी अल्लाह की मर्जी के बगैर ही सब कुछ होता है। यानी आप देखें कि जब आप ये बातें मान रहे हैं कि यानी कम्युनिकेशन भी आपसे की एक वफात पाए के नबी के साथ हो गई, और कैसे हुई हमें कोई पता नहीं, फिर वो ऊपर कैसे चले हमें कोई पता नहीं, फिर आगे उनकी मुलाकात कैसे होगी, तो फिर हम ये क्यों इनकार करें इन चीजों को? इनकार इसलिए करें कि जिस चीज का सबूत किताबों सुन्नत में नहीं है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई, तो अपना मुकाम दोज़ख में देख ले। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिका कोई ऐसा अकीदा बयान करते हैं जो किताबों सुन्नत में नहीं आया, आपके बुजुर्ग बाबों ने बनाया है, वो दीन तो नहीं है ना, वो बिदअत है, वो उन्होंने खुद खड़ा है। बिदअत तो देखे ना, आपकी दलील यही है ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं कैसे मानूं? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ ना हो, मेरे साथ जो नबी अलैहिस्सलाम के रिश्ते में बात करेगा, नबी की दलील के साथ करेगा। आपका जाती एक्सपीरियंस दीन कैसे हो गया, मुझे ये बताएं। मसलन अगर मैं ये बात करूं कि जी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी रूह जनाब फलां जगह से फिरी, आपको क्या पता नहीं फिरी? मेरे भाई हमें जब नहीं पता तो आप अपने पास रखें, हमारे किसी काम की नहीं आप है। ये इसी बुनियाद पे इनकार करेंगे ना कि मेरी नहीं गई, आपकी कैसे चली? नहीं, इस बुनियाद पे इनकार नहीं करते। मुफ्ती साहब तो ये कह रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मेरे भाई ये देखे, हम ये कह रहे हैं कि रूह के फिर के आना क्या ये दीन है? दीन तो नहीं। तो अपने को रखाओ, छोड़ो लबड़ी साडू को दस दो, जाओ कस्मानो खाओ। जब आप हमें दीन के रिश्ते में बता रहे हैं तो आप हमारे नबवी भाई हैं।
नबवी भाई का तरीका यह होगा कि वो नबी की हदीस से उस चीज को प्रूफ करेगा, वरना ਤੁਹਾਡੀ इज्जत ला के ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ دین ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਾਖਲ ਕਰੋਗੇ, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द। ये तो उन्होंने कब कहा ये दीन है, वो तो कहते हैं दीन तो जब दीन नहीं है तो अपने पास रखें। फिर ये कर्तव्य जो करते हैं, फिर तो आप जनाब चाइना वालों की सर्कस देखें और आप बयान करें कि जी चाइना में एक बंदा है जो बंदे दे बंदा खलो जाता है, वो एक और बंदा खलो जाता है और तलवारा भी चुक लेते हैं। फिर ये भी जुम्मे के खुतबे बयान करो, दीन तो नहीं ना, भी बयान करो, तो एक्सपीरियंस ही बयान कर रहे हो ना, ठीक है नहीं। तुसी फिर ये भी बयान करो जनाब के जी युवराज ने 6 छक्के मारे ने, युवराज तो बड़ा कोई वली नहीं अल्लाह दा, शायद ही मेरे अल्लाह वो युवराज तो बड़ा अल्लाह का कोई वली नहीं, उन्हें इंग्लैंड के फास्ट बालर को 6 बालों से 6 छक्के मारे ने। तो सारे औलिया अल्लाह मिलके किसी फास्ट बालर को 6 छक्के मारे, इस बारे गैरी सोबर ने मारे थे 6 छक्के। युवराज ने इंग्लैंड के बालर को, और उसकी करामत देखे युवराज सिंह की, सिख की, उससे पहले एक ओवर में उसने उसको कुछ कहा है तो उसने कहा मैं पुत्र तेन अगले ओवर ही पूछना, और उसकी करामत देखो 6 छक्के मारे जो ने। तो सारे बुजुर्ग मिलकर एक छक्का भी नहीं मार सकते, तो मनो उन्होंने बुजुर्ग फिर दीन बना के तो पेश ना करें ना। जब आप दीन के रेफरेंस से बात करेंगे तो दीन की दलील होगी किताबुल्लाह और सुन्नत और असहाब का तरीका। और मैं आपको इनकी शेड्यूल बताऊं, ये जो शेड्यूलें आपको बता रहे हैं ना, इनके बुजुर्गों के बारे में ये सहाबा कराम को अशर रशीद इसका हासिल नहीं था। सही मुस्लिम में एक हदीस है, एक सहाबी ने मस्जिद नबी के करीब घर लिया। आप फरमाया तूने इधर घर क्यों लिया, दूर से चल के आता था, जितने कदम उतनी नेकियां। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दूर से आते मुझे तकलीफ होती थी, तो मैंने कहा मैं मस्जिद नबी के करीब घर ले लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कदम पर नेकी है। तो वो वापस शिफ्ट हो गए, मस्जिद नबी के करीब घर ले गए, वापस दूर घर ले लिया। वो कहते थे मुझे आने में तकलीफ होती है, और ये कहते हैं बुजुर्ग जो है एक नमाज मक्के पढ़ते ने, दूसरी मदीने पढ़ते ने, रूहानी तौर पर फलां जगह। सहाबा कराम ते जनाब वो बेचारे थे मसीदी के कोल घर पे लेंदे ने कि यार हम तो इतनी दूर से चल के, तो हम सहाबा को ही देखेंगे ना यार, हमारे पास रोल मॉडल तो सहाबा है। हम कहते हैं जिन एक्सपीरियंसेस से हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली नहीं गुजरे हैं, वो एक्सपीरियंसेस अगर आप बुजुर्गों के बारे में क्लेम करेंगे तो हम कहेंगे या तो आपके बुजुर्ग अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से ऊपर है, या तो आड़े बुजुर्ग जेड़े ने शैतान दे टाए चढ़े ने। दो है जो एक ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों जी शाह जी, और हिम्मत करो ना बोलने की कि आप कह दें कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, 2 कब्रें थी, आप फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। साहबा ने कहा आपने ये टहनी काट के लगाई है, कहा अजाब हो रहा था। पूछा क्यों, कहा कि एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाता था। और फिर फरमाया कि मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं ऐ मेरे साहब तुम्हें भी अजाब कब्र सुनवा दिया जाए, दिखाया नहीं, सुनवा दिया जाए। फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया, मुझे डर हुआ कि कहीं तुम अपने मुर्दे दफनाना ना छोड़ दो। हजरत अबू बकर और उमर को तो हुजूर कह रहे हैं कि मैं दुआ करूं कि तुम्हें सुनवा दिया जाए, और बाद के बुजुर्ग कह रहे हैं कि जी हम कशफुल को कबूल कर लेते हैं, ठीक है नहीं। जिस चीज को काउंटर वेरीफाई आप नहीं कर सकते, वो उस चीज का आप क्लेम नहीं कर सकते। हम जिन दीन की चीजों को क्लेम कर रहे हैं ना, हम उनको काउंटर वेरीफाई किताबों सुन्नत के दलाइल पे कर रहे हैं, उनको गैबी खबरें मानकर। लेकिन आपके बुजुर्गों की दी हुई गैबी खबरें हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उनको पैगंबर नहीं ना मानते। पैगंबर तो हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना है जिसकी खबर मदीने में है, ठीक है ना जी, तो उसको हमने पैगंबर माना है और उसकी बात हम मानेंगे चाहे हमें नजर आए या ना आए। या फिर आप कह दें कि आप अपने बुजुर्गों को पैगंबर के बराबर दर्जा देते हैं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर तो फिर और तरीके नाल गल होएगी। फिर तो असारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल किताब देंगे तोहफे च, ऐ पढ़ो।